जी अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस आ मेन फोकस जोड़ा इहदा है। हाँ जी जी कोई गल एक तो जी मानयोग CM साहब दी हदायतां है कि ड्रग्स के उत्ते बहुत सख्त कैंपेनिंग शुरू की जाए सारी स्टेट दे विच, और ये हर वीकली बेसिस के उत्ते एक असी रिव्यू स्टार्ट किया जिहदे सारे जिहड़े कंसर्न CPs आ SSPs आ उन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी आ वीकली बेसिस ते एनालाइज की जाऊगी कि ड्रग्स ते की काम किया उन्होंने। उसे दे मद्देनज़र जिहड़ा लास्ट वीक आ उहदे च भी काफ़ी वधिया काम होया है, सारे यूनिट्स ने बड़ा वधिया काम किया जिहदे विच 676 जिहड़े ने ड्रग समगलर्स पैडलर्स उन्होंने अरैसट किया और 579 FIRs अलग अलग जिलों के जिहड़ियां ने दर्ज की गई, जिहदे च करीब 5.57 किलो हैरोइन, करीब 17 किलो OPM, 25 किलो गांजा, 7 क्विंटल जी पॉपी हस्क और 2.25 लाख जिहड़ियां ने इंटॉक्सीकेटिंग पिल्स जिहड़ियां ने टैबलेट्स एंड पिल्स वो फड़ियां है। DGP साहब मिस्टर गौरव यादव जी ने भी जदों का चार्ज लिया वा उन्होंने आप अगे लग के इस फ्रंट के उत्ते काम स्टार्ट किया, जिदा पिछले दिन ही तुसीं देखिया जिहड़ा स्पैशल एक कोआर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया सी, उहदे दौरान भी काफ़ी भारी मात्रा दे विच जिहड़ियां ड्रग्स रिकवर होईयां वा। 32 जिहड़े ने प्रोकलेम्ड ऑफेंडर्स ते अबसकॉन्डर्स 32 जिहड़े ड्रग समगलिंग दे नाल रिलेटेड सीगे वो पिछले हफ्ते दे विच फड़े गए हैं। सो मेन फोकस जिहड़ा वा वो रिकवरी ऑफ ड्रग्स दे उत्ते, ड्रग्स रिलेटेड जिहड़े POs आ उन्हां दे उत्ते, प्लस जिहड़े हॉट स्पॉट्स जिहड़े एरियाज़ ने हर जिले दे विच कंसर्नड SSPs और CPs नूं कहा गया कि अपने अपने एरिया दे विच हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करो, वो एरिया आइडेंटिफाई करो जिहड़े ज़्यादा ग्रस्त ने जिथे ज़्यादा ड्रग्स की प्रेवलेंस आ, और उन्हां एरियाज़ के उत्ते फोकस करके उन्हां एरियाज़ दे विच कोआर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जान, उन्हां एरियाज़ दे विच आइडेंटिफाई किया जाए कि किहड़े कैटेगरी वाइज किहड़े टाइप के समगलर्स ने, किहड़े टाइप के पैडलर्स ने, और उन्हां दे उत्ते सख्ती की जाए। इस तरह जिहड़ा प्रॉपर्टी कई समगलर्स ने जिन्हां ने प्रॉपर्टी बनाई हुंदी है, इलगॉटन प्रॉपर्टी जिहड़ी ड्रग्स दे विच बनाई गई हुंदी है, ਉਹਦੇ उत्ते भी 68F एक NDPS एक्ट का सैक्शन आ जिहदे तहत प्रॉपर्टी फोरफीचर जिहड़ी कीती जाती है। सो ਉਹਦੇ वास्ते भी असी स्पैशल इंस्ट्रक्शनस जिहड़ियां हैडकुआटर तो जारी कीतियां वा कि ਉਹਦੇ ते भी फोकस किया जाए। कुछ ट्रेंड जिहड़े ने देखण नूं आए आ, जिस तरह जिहड़ी समगलिंग हो रही है वो अजकल जम्मू कश्मीर के एरिया तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जिद्दां पिछे IG बॉर्डर रेंज जिहड़े ने उन्होंने भी एक एनालिसिस कराया सीगा और काफ़ी सारी समगलिंग जी जम्मू कश्मीर के एरिया तो हो रही है। सिमिलरली जी पॉपी हस्क एंड OPM आ ये भी अलग अलग जगह तो आ रही है। कुछ पॉपी हस्क जम्मू कश्मीर के एरिया राही, इस तरह जी OPM आ वो कई होर स्टेट्स तो आ रही है। STF ने पिछले दिनों के विच आइस ड्रग जी बरामद की जी करीब 39 किलो के आस पास हुण तक जी आइस ड्रग बरामद की है, जिहड़ी जो मुढ़ली पुछगिछ के दौरान ये पता लग्या सीगा कि वो मोस्टली जी एक्सपोर्ट की जाती है, जी कि अगे पार्टी ड्रग के तौर पर यूज़ की जाती है। सो सारे एरियाज़ के उत्ते मानयोग CM साहब दी हदायतों के अनुसार, मानयोग DGP साहब दी हदायतों के अनुसार ये एक मेन फोकस एरिया वा ड्रग्स का जिहदे उत्ते पंजाब पुलिस काम कर रही है। जिस तरह मैं दस्सिया कि वीकली परफॉर्मेंस एनालाइज की जाऊगी, इस तरीके दे नाल अज अपनी पहली प्रैस कॉन्फ्रेंस है, पहली बारी आपां मिले हैं। अगली बारी तो जिहड़ी है इहदे उत्ते भी फोकस किया जाऊगा और हर वीक प्रैस कॉन्फ्रेंस कराया करांगे। और उहदे विच मेरी एक रिक्वेस्ट आ, कई बारी अपनियां इस तो इलावा भी कुछ क्वेरीज होंदियां है, सो बैटर होएगा जे तुसीं मैनूं एक दिन पहला
ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਕੋਈ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਮੰਡੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੰਡੈਵਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ CPs ਆ SSPs ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਟਾਈਪ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਕ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਜੀ 5.57 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਆ, 17 ਕਿਲੋ OPM ਆ, 25 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ ਜੀ 5.57 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 17 ਕਿਲੋ OPM, 25 ਕਿਲੋ ਗਾਂਜਾ, 7 ਕੁਇੰਟਲ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਔਰ 2.25 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟੌਕਸੀਕੇਟਿੰਗ ਟੈਬਲੇਟਸ ਓਬਲੀਕ ਪਿਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਟਰੱਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਜੀ 100%। ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਔਰ ਸਮਗਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਮਗਲਰਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਫੋਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਹੁਣ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਕੰਸਰਨਡ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਰਾਂਚੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਭੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ, ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ PSF ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਮ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ JNK ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਅਗਰ ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਜਾਂ CP ਜਾਂ SSP 'ਚ ਰਿਕਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ, ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀਕਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਂਟਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ।
सो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ, ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ। ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ FIRs ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, 6 FIRs ਆ, 4 ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆ, 40 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 30 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਆ, 28 ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ 25 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ CP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ 50 FIRs ਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦੀਆਂ 28 FIRs ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਸ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਲ ਸਰ ਇੱਕ ਆਈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਈਸ ਜੰਪਟਮ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ J&K ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਬਾਰੇ 3 ਬੰਦੇ STF ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਫੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੇ ਅਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ AIG STF ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਕਰੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ, so is there any special drive launched by Punjab police in the border area nearby international border or villages? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰੂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਮੁਕਤਸਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਡ ਕਿਲਰਸ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸੋਡਾ, ਕੋਈ ਹਰਬੀਸਾਈਡਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਿਉਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ, ਔਰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ 32 POs ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਮੀਡੀਅਮ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਤੇ POs ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ POs ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ।
ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿੰਕਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਰੋਨਸ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲੀ FIR ਨੂੰ ਔਰ ਡਰੱਗ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ FIR 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਰੈਂਡਮਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਕਾਲ ਸਮ ਕੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ A ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ B ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ C ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ, ਇੱਕ A ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਬੇਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਚਲਾਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਔਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ STF ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਮੱਕੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਟੌਰ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਸਲੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ। ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਡਿਸਮਿਸਲ, ਨਾਲ ਜੋ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਕੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੱਸ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਡਰੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ UNODC ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ MOU ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਐਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਜੀਓਸ ਦਾ, SHOs ਦਾ, ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ DSP ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ SSPs ਦਾ ਜਾਂ CPs ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਰੰਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਖਤ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟਨਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DIG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਫਰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ।